We are talking about flow of charges through conductor. Flow of charges through given conductor is only observed if there is potential difference along its length. If this potential difference is kept always same by some external aid, then we will observe steady current. For example, if I have conductor, let A and B its two ends. By some means, let for the given time I have created potential difference between AB. Let potential electric at A is greater than electric potential at B. If these two ends they are interconnected, you will observe the flow. This flow is possible till both potentials become same. Once potentials of points A and B come same, you don't observe further flow. For example, if I have two beakers, if I connect them together, if I have a stop, if I fill these two beakers with water but kept at different levels, when I make this close, what will happen? Water will flow automatically from beaker A to beaker B. I will open it, I will not close it. So what will happen? The flow will get automatically stopped when water levels between in these two beakers match each other. हे कनेक्शन आपण बंद केलं का? नाही, ते आपण काय ठेवलंय? चालूच ठेवलंय. तसंच इथं AB कनेक्ट केले. Initially I have maintained potential difference between these two, and when I maintain it for the given instant, I will observe flow from higher potential to lower potential. But after certain time, when potentials at AB become equal, you will not observe flow further. Like this, water will not flow then. After when the levels of water in both beakers will remain same, मग तुम्हाला water flow मिळेल का? नाही मिळणार. But to have continuous water flow, then what is your decision? What can you do? मला हा वॉटर फ्लो थांबायला नकोय, मला तो कंटिन्युअस हवाय. म्हणजे तुम्हाला काय केलं पाहिजे? यू हॅव टू ऑलवेज मेंटेन कंटिन्युअसली पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन these two points by some means. काहीतरी एड वापरायला लागेल जेणेकरून जो पोटेन्शियल डिफरन्स बी आणि ए मध्ये आपण क्रिएट केलाय फॉर द गिवन टाइम इन्स्टंट विल रिमेन सेम इवन फॉर अ लॉंगर अँड लॉंगर टाइम. खूप वेळ त्यातला पिढी काय ठेवायला पाहिजे? मेंटेन केला पाहिजे. म्हणजे फ्लो पण काय मिळेल तुम्हाला? कंटिन्युअस मिळेल की नाही? यू विल ऑब्झर्व स्टेडी करंट. द करंट विल मेंटेन फॉर लॉंगर टाइम if you are able to keep electric potential difference between points AB non-zero. मग तुम्हाला स्टेडी करंट मिळण्यासाठी जो पीडी डेव्हलप झालाय तो पण असा असला पाहिजे, स्टेडी राहायला पाहिजे. VA should always be different from VB. मग ह्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी वेगळा एड वापरावा लागतो, बाहेरचा काहीतरी सोर्स वापरावा लागतो. The source which always maintains constant potential difference between these two ends is called source of EMF. म्हणून आपण source of EMF चा वापर करतो. So source of EMF is a device which always maintains potential difference between the two ends within which it is connected. So generally electrochemical cell,
सोलर सेल सोलर पॅनल असतं की नाही आपलं, मग त्या सोलर पॅनल मध्ये पण सोलर सेल्स असतात. दे आर अरेंज्ड इन सिरीज कॉम्बिनेशन और इन पॅरलल कॉम्बिनेशन ॲज पर अवर रिक्वायरमेंट. त्यामुळे हे सेल काम काय करतात, दोन पॉइंट्स मध्ये एकदा पीडी तयार झालं की ते पीडी काय करायचं, कंटिन्युअस मेंटेन करायचं. So that you will observe continuous steady flow. Is that clear? So electric cell is a device which always maintains potential difference between two ends or between two points. आता इथे आपण इलेक्ट्रिक वापरतोय ना शब्द, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स पण कुठल्या टाईपचं असेल, इलेक्ट्रिक. दिस इज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स. यू टॉक अबाउट ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. इथे आपण काय घ्यायचं, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी आणि इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल डिफरन्स. सो दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस which always keeps certain constant PD between the 2 points across which it is connected is called source of EMF. Dry cells, chemical cells जे तुम्ही लॅब मध्ये बनवता ना इलेक्ट्रोलाइट्स वापरून, कुठले कुठले केमिकल सेल्स आहेत सांगा. डॅनियल सेल, लेक्लान्सेस सेल, 10वीला शिकलायत ना, इलेक्ट्रोलायसिस मध्ये शिकलाय ना केमिस्ट्री मध्ये. मग ते सगळे सेल म्हणजे सोर्स ऑफ ईएमएफच आहे. So any source or all voltage sources have few common properties. Get the question? What is electric cell? What is electric cell? What is electric cell? State its characteristics. What is electric cell? State its characteristics. Write down answer. Electric cell is a device which maintains. Electric cell is a device which maintains continuous flow of charge. Continuous flow of charge through conductor. Continuous flow of charge through conductor, maintaining steady potential difference between its two ends. Maintaining steady potential difference between its two ends. Between its two ends. म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, त्या कंडक्टर मध्ये स्टेडी करंट मिळेल की नाही. सो दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. मेनली आर कॅटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स. प्रायमरी सेल्स, सेकंडरी सेल्स and third is fuel cells. Are you getting? Next. Characteristics. So irrespective whether that cell is primary, secondary or fuel, all voltage sources have few common properties. Each voltage cell has two fundamental units. Right now, each voltage source of EMF ला voltage source असेही म्हणतात. Each voltage source has two fundamental parts. Has TWO, two fundamental parts. Number 1, its own EMF. Its own EMF, and the other it has internal resistance. Each voltage source or source of EMF has two fundamental parts. त्याला स्वतःचा EMF असतो आणि त्याला स्वतःचा इंटरनल रेजिस्टन्स असतो. प्रत्येक व्होल्टेज सोर्सला इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स टाइप.
इट हॅज टू आउटपुट्स. कुठलाही इलेक्ट्रिक सोर्स घ्या, त्याला दोन आउटपुट्स असतात. Consider. So in electric cell, it has two rods of different metals. Suppose you take dry cell. बॅटरी असते की नाही, टॉर्च मध्ये वगैरे बॅटरी टाकता ना तुम्ही, ड्राय सेल. त्याचा विचार केला तर काय होतं, इट हॅज टू इलेक्ट्रोड्स. एनी सेल इफ यू कन्सिडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, म्हणजे एक काहीतरी इलेक्ट्रोलाइट बदलाय, त्याच्यामध्ये दोन रॉड्स टाकले जातात. These two rods are of different metals. Both are called electrodes. One is positive, you call it as anode. Other is negative, we call it as cathode. किंवा ड्राय सेल घेतला तर इट इज पॉझिटिव्ह आणि त्या सेलचं तुम्ही काय म्हणता, निगेटिव्ह. सो each and every electric cell has two outputs. These two outputs are two rods of different metals. One of is positively charged anode and the other is negatively charged cathode. Is that clear? आणि हे दोन टर्मिनल्स आपण बाहेरच्या सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो. Is that clear? So when you connect such cell across the conductor, मी काल तुम्हाला वायर आणली होती ना दाखवायला, मग त्या वायरला even if is a good conductor, it is not superconductor. सुपर कंडक्टरची रेझिस्टिव्हिटी किती असते, 0. गुड कंडक्टरची रेझिस्टिव्हिटी 0 नसते. अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट इज व्हेरी स्मॉल, व्हेरी लो, बट स्टिल हॅज डेफिनाइट नॉन झिरो व्हॅल्यू. सो एनी कंडक्टर इज रिप्रेझेंटेड इन द सर्किट बाय द सिम्बॉल ऑफ रेझिस्टन्स अँड दॅट इज लाईक दिस. हा कंडक्टरच आहे, हा वायरच आहे, पण ती वायर डायग्राम मध्ये दाखवताना रेजिस्टन्सच्या सिम्बॉलने रिप्रेझेंट केली जाते. द अपोजिशन ऑफर्ड बाय गिवन स्पेसिमन कंडक्टर इज डिफरंट फॉर डिफरंट कंडक्टर्स, पण त्याला काहीतरी आर ची व्हॅल्यू असते. सो इन द सिम्पलेस्ट मॅनर, वेन यू वॉन्ट टू हॅव करंट थ्रू द गिवन कंडक्टर, व्हॉट यू हॅव टू डू देन, मग तुम्हाला काय करावं लागेल, पोटेन्शियल डिफरन्स दोन एंड्स मध्ये मेंटेन करायला लागेल. करंट कंटिन्युअस हवा असेल, स्टेडी हवा असेल फॉर अ लॉंगर टाइम, तर हे पोटेन्शियल डिफरन्स जे तुम्ही क्रिएट करणार आहात ते फॉर दॅट टाइम कसं राहायला पाहिजे, कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. सो व्हॉट इज द सिम्पलेस्ट टेक्निक, one end of source is connected to one end of resistance and other end is connected to other end. The end of conductor to which anode is connected is maintained at higher potential with respect to its end which is connected to cathode of the given source of EMF. हे तुमचं सिम्पलेस्ट सर्किट तयार होतं इलेक्ट्रिसिटी मध्ये. सर्किट इज द पाथ along which you want to observe the flow of charges. मग हे सर्किट तुम्ही डिझाईन करायचं असतं. मग सगळ्यात सोपं सर्किट कुठलं, वन कंडक्टर अँड वन सोर्स ऑफ EMF. सो अंटिल दिस सोर्स गेट्स एक्झॉस्टेड, आता हा सोर्स एक्झॉस्ट होऊ शकतो की नाही, ड्राय सेल आहे की नाही, तुम्ही बॅटरी कंटिन्युअस चालू ठेवली, मोबाईलची बॅटरी पण काय आहे, डीसी सोर्सच आहे. आपण एसी वरून चार्ज करतो, पण जो चार्जर आहे ना त्याच्यामध्ये एक रेक्टिफायर सर्किट असतं विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी. कारण आपली मोबाईल सेटची बॅटरी डीसी आहे, ती डायरेक्ट एसी वर कधी चार्ज नाही होत. इज दॅट क्लिअर? म्हणजे ती बॅटरी जेव्हा तुम्ही वापरता तेव्हा ती काय होते, एनर्जी त्याच्याकडून लूज होते अँड दॅट एनर्जी लॉस्ट इज गेन बाय दिस कंडक्टर फॉर द पॅसेज ऑफ चार्जेस थ्रू इट. तुम्हाला कंटिन्युअस फ्लो हवा असेल तर दॅट इलेक्ट्रॉन्स शुड बी राउंड अराउंड अँड अराउंड थ्रू द एंटायर सर्किट. त्या इलेक्ट्रॉन्सचं सगळं सर्किट पूर्ण झालं पाहिजे ना. फक्त ते निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे येऊन थांबले की काम होईल का? पुन्हा ते कुठे गेले पाहिजेत, लोअर पोटेन्शियलला गेले पाहिजेत ना. म्हणजे तुम्हाला करंट कसा मिळेल, स्टेडी मिळेल. मग त्याच्यासाठी जी एनर्जी लागते ती एनर्जी सोर्स ऑफ EMF प्रोव्हाइड करत असतो. सो ऍक्च्युअली सोर्स ऑफ EMF प्रोव्हाइड्स द एनर्जी to maintain steady potential difference
across the ends of the given conductor to observe steady current. इज दॅट क्लिअर? प्रत्येकाला कळलं? मग तो प्रायमरी टाईपचा असू दे, सेकंडरी असू दे, फ्युएल सेल असू दे, त्याला दोन आउटपुट्स म्हणजे दोन टर्मिनल्स असतात की जे तुम्ही एक्सटर्नल सर्किट मध्ये काय करू शकाल? कनेक्ट करू शकता. वन इज पॉझिटिव्ह and other is negative. Positive negative means what? This electrode is at higher potential in comparison with this electrode. त्या रॉड्सना इलेक्ट्रोड्स असं म्हणतात. इज दॅट क्लिअर? म्हणजे आपण पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन करू शकतो की नाही? पण मग इथे काय होतं? पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन करताना when it is connected in external circuit to have steady current, the electrons should be made ground in the complete circuit. आता पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन प्लस मायनस झाला, सो इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह. मग हा इथे इलेक्ट्रॉन येऊन थांबला, पुन्हा इकडे आला नाही, तर तो सर्किट मध्ये करंट तुम्हाला स्टेडी मिळेल का? म्हणजे इलेक्ट्रॉन पुन्हा पुन्हा त्या सर्किट मध्ये काय झाले? रिव्हॉल्व झाले पाहिजेत. वी आर नॉट क्रिएटिंग न्यू इलेक्ट्रॉन्स. आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स एक्झॉस्ट पण होत नाहीये. तेच इलेक्ट्रॉन्स आपण फक्त सर्किट मध्ये काय करतो? राऊंड अँड राऊंड कंप्लीट सर्किट मध्ये रिव्हॉल्व करत राहतो. अँड दॅट क्रिएट्स अ स्टेडी करंट. मग ती जी एनर्जी आहे ती कोण देतं? सोर्स ऑफ EMF. And that energy is dissipated in the form of potential difference across this conductor. जी एनर्जी आहे ती पोटेन्शियल डिफरन्सच्या फॉर्म मध्ये त्या कंडक्टरच्या दोन एंड्स मध्ये ऑटोमॅटिक काय होते? डेव्हलप होते. इज दॅट क्लिअर? मग आता हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा ह्या सेल मधून जाणार ना, तेव्हा काय होतं बघा? इट हॅज टू पास थ्रू कंडक्टर as well as it has to pass through this cell. या सेल ज्याचा बनलेला आहे, समजा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल असेल, तर जी केमिकल एनर्जी आहे ती तुम्हाला इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते आणि मग आपल्याला ती इलेक्ट्रिक एनर्जी नेक्स्ट सर्किट मध्ये आपण यूज करत असतो. मग आता इथे काय होईल? इथे सुद्धा इलेक्ट्रोड्स आहेत, इलेक्ट्रॉनिक आहे की नाही? मग ह्याच्यामध्ये आयन्स असतात. मग पॉझिटिव्ह आयन्स कॅथोड कडे जातात, निगेटिव्ह आयन्स कुठे जातात? एनोड कडे जातात. बरोबर आहे? आणि मग आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह क्रिएशन मिळतं. मग आता काय होतं? जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स इथपर्यंत पोहोचले, दे हॅव टू पास थ्रू द सोल्युशन थ्रू दिस सेल. आता या सेल ऑल्सो हॅज इट्स अपोजिशन. आता हे इलेक्ट्रॉन्स या आयन्सवर कोलाइड होतात, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्स जे तयार होतात आयोनायझेशन मुळे. And due to this collision, again their velocity gets affected. म्हणजे इलेक्ट्रॉन जेव्हा सेल मधून पास होतात तेव्हा पण सेल त्यांना अपोजिशन ऑफर करतो. ड्यू टू कोलिजन their behavior changes. Is that clear? And that is called its internal resistance. So when electron has to complete one round in the complete circuit, it has to overcome opposition offered by conductor as well as opposition offered by the cell itself. त्याला दोन oppositions overcome करायला लागतात. And this is called the second characteristics what I have told you, internal resistance of the given cell. आता सेलच्या क्वालिटीवरून, सेलच्या कन्स्ट्रक्शन वरून त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती असेल? That is decided. Internal resistance of different cells has different values depending on the nature of rods used, separation between the rods, electrolyte used. याच्यावरून त्या सेलच्या इंटरनल रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू डिसाइड होत असते. So second characteristics is different for different electric cells. Similarly, EMF are also different for different cells. तुम्ही ड्राय सेल घेतलात ना, बॅटरी, त्याचा EMF. EMF is the voltage. EMF, as the name suggests, electromotive force is not a force. It is a type of voltage. आपल्याला शेवटी इथे काय मिळतं? व्होल्टेज डिफरन्स मिळतो ना. मग जरी EMF हा शब्द वापरला तरीही EMF is the voltage between
इज 2 इलेक्ट्रोड्स. या 2 इलेक्ट्रोड्स मध्ये व्होल्टमीटर लावायचा आणि या 2 इलेक्ट्रोड्स मध्ये जेवढं व्होल्टेज मिळतं आपल्याला दॅट इज कॉल्ड द सोर्स ईएमएफ. तर ईएमएफ हे एक प्रकारचं व्होल्टेजच आहे. त्याच्या नावानुसार तो फोर्स नाहीये. डोंट बी इन अंडर रॉंग इम्प्रेशन. सो इट इज यूज और एक्सप्रेस इन एसआय युनिट्स विच इज व्होल्ट. प्रत्येकाला कळलंय. म्हणजे जी काय एनर्जी हा सोर्स सप्लाय करतो ती 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होते. वन पार्ट टू ओव्हरकम द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट and the rest part is used to overcome opposition offered by the cell itself. Total energy supplied is utilized in 2 parts for the motion of electron once complete round the circuit. 2 part मध्ये एनर्जी वापरली जाते. So total energy supplied is called EMF of a source. But out of total, some part is wasted to overcome its internal resistance, and that part is not useful to draw current I in its external circuit. External circuit मध्ये जो करंट मिळतो त्याच्यासाठी टोटल एनर्जी युजफुल नाहीये, कारण त्यातला काही पार्ट त्या सेलच्या स्वतःचा इंटरनल रेजिस्टन्स ओव्हरकम करण्यासाठी एक्झॉस्ट होऊन जातो. So that part of energy which is useful for us to drive current in the external circuit is called terminal potential difference of a cell, and total energy is called its EMF. So EMF and terminal potential difference are the 2 characteristics for every source of EMF. प्रत्येक इलेक्ट्रिक डिव्हाइस जे पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला देतं त्याला हे 2 पार्ट्स असतात. सो ईएमएफ इज टोटल व्होल्टेज. म्हणजे काय करायचं, हे 2 डायरेक्ट जोडायचे. हे बाहेरच्या सर्किट मध्ये न जोडता 2 इलेक्ट्रोड्स मधलं जेवढं व्होल्टेज मिळतं दॅट इज इट्स ईएमएफ. आणि मग सर्किट ऑन करायचं. करंट ड्रेन होतोय या सोर्स मधून आणि मग आता तुम्ही याच्यामध्ये पुन्हा व्होल्टेज मोजा. When is connected in outer circuit, measure voltage between its electrodes. When it is not connected in outer circuit, measure again voltage between its electrodes. These two have different values. दिसताना ह्या सेलचा तुम्हाला ईएमएफ किती मिळतो, ट्रायसेलचा 1.5 येतं ना. मग टोटल एनर्जी तो 1.5 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला देतोय. पण या सगळ्याचा उपयोग अख्खा करंट ड्राईव्ह करण्यासाठी केला जात नाही. And that part of energy useful for us appears as potential difference across this external circuit. आता हे टोटल एनर्जी किती आहे, 1.5 आहे. त्यातली काही एनर्जी ह्याचा रेजिस्टन्स ओव्हरकम करण्यासाठी युजफुल होणार. समजा तो पार्ट गेला 0.3, रेस्ट किती उरली 1.2. So that 1.2 volts it will appear across this external circuit. दिसताना दिसतं आपल्याला की 1.5 एवढी एनर्जी व्होल्ट एवढा पोटेन्शियल मिळणार आहे या सेल कडून. पण आपल्याला प्रत्यक्ष किती मिळत असतं, 1.2 एवढंच. कारण 0.3 फॉरएव्हर लॉस्ट होतं इन ओव्हरकमिंग इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल इटसेल्फ. म्हणून काय होतं, सेल सर्किट मध्ये जोडा आणि त्याच्या 2 इलेक्ट्रोड्स मधला व्होल्टेज मोजा. सेल सर्किट मध्ये जोडायचा नाही, ऑन नाही करायचा, ड्रेन नाही करायचा करंट त्याच्यामधून आणि नुसतंच व्होल्टेज मोजा, तर त्या दोन्ही व्हॅल्यूज वेगळ्या असतात. सो वेन द सेल इज ओपन सर्किटेड, नॉट कनेक्टेड इन एक्सटर्नल सर्किट, पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन इट्स 2 इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ. And when cell is connected in external circuit, current is drained from it in external circuit. Potential between its 2 electrodes is called its terminal potential difference. It always appears as potential difference across the external circuit. Is that clear to you? मला वाटते बहुतेक कळलं असेल. ओम्स लॉस आहे इथे. म्हणून नेहमी सर्किट मध्ये जर तुम्हाला सेल दाखवायचा असेल तर इट इज शोन with its internal resistance when you think of the complete circuit. हा इंटरनल रेजिस्टन्स खूप कमी आहे,
फॉर एक्झाम्पल आता ड्राय सेल्स आहेत ना, तुम्ही टॉर्च कंटिन्युअस चालू ठेवा. टॉर्च मध्ये वापरतो की नाही आपण, काही वेळाने ते ड्राय सेल्स टॉर्च ऑन राहतो करे, सुरुवातीला त्याचा लाईट ब्राईट असतो, काही वेळाने तो लाईट काय होऊन जातो, डिम डिम, आणि अजून काही वेळाने तो काय होतो, झिरो होऊन जातो. मग झिरो का होतो, का होत असेल, म्हणजे जी एनर्जी तो देतोय त्यातला मॅक्झिमम पार्ट त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्स ओव्हरकम करण्यासाठी वापरला जातोय. त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स व्हेन इट इज युज्ड ऑलवेज गोज ऑन ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग. सुरुवातीला जेव्हा तो सेल वापरत नाही ना, तेव्हा इंटरनल रेजिस्टन्सची किंमत कमी असते, आणि जेव्हा तुम्ही तो वापरायला सुरुवात करता तेव्हा ह्याच्या आर ची किंमत ऑटोमॅटिक काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते. So more energy is consumed by the cell. It is not delivered in the external circuit. आणि मग एक्सटर्नल सर्किट मध्ये करंट कमी कमी होत जातो ना, कारण एक्झॉस्ट कुठे होतो, इंटरनल रेजिस्टन्स ओव्हरकम करण्यासाठी. आणि मग तो ड्राय सेल तुम्ही काय म्हणताय, डाऊन झालाय, आणि काय करता, फेकून देता. सो ड्राय सेल इज नॉट रियुजेबल. तो रियूज करता येत नाही. एकदा वापरला, एक्झॉस्ट झाला की काय करून टाकायचा, टाकून द्यायला लागतो. इट कॅनॉट बी रिचार्ज अँड सच सेल्स आर कॉल्ड प्रायमरी सेल. प्रायमरी सेल कधीही रिचार्ज करता येत नाही. गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ सेल्स. व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स? व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स? पुस्तकामध्ये पेज नंबर 217, बुक मध्ये इट इज ऑन पेज नंबर 217, आर्टिकल 11.14. आर्टिकल 11.14. आणि आता मी जे शिकवलं ना, टर्मिनल पीडी और ईएमएफ, इट इज आर्टिकल 11.11. त्याच्या आधीचं पान बघा, 11.11 इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, ईएमएफ. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पुढे पुढे गेलात ना की इक्वेशन नंबर 11.42, त्याच्यामध्ये ओहम्स लॉ वापरतो. व्हॉट इज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ? V upon R is I. That time you take only R. But when you think of complete circuit, what is total resistance? Internal resistance also should be counted. So total resistance will be internal resistance plus external resistance, and both are in series. So total resistance will be capital R plus small r. बघा बरं, इक्वेशन नंबर 11.42 दिसतंय का प्रत्येकाला? आणि मग 42, 11.42 सांगितलं मी पेज नंबर 216 वर. पण मग त्याच्या वेळेला काय घेतात, जेव्हा कम्प्लीट सर्किटचा विचार करतो तेव्हा टर्मिनल पीडी ऑफ द सेल नाही वापरायचं. मग काय वापरायचं, टोटल एनर्जी डिलिव्हर्ड, E upon R plus R. And when you think about only its useful part, then you will get V upon only R. So V is symbol for terminal PD of the cell, and E is symbol for EMF of the cell. For given cell, values of EMF and its terminal potential difference are different from each other when E is used in circuit. सर्किट मध्ये वापरला नाही तर त्याचा टर्मिनल पीडी आणि ईएमएफ दोन्ही कसे येतील, सेम येतील. इज दॅट क्लिअर? सो दॅट पार्ट आय टुडे टॉट यू.